नमस्कार, मी श्वेता अंकले KMM मराठीच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। आता एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर। शहापुरातील बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना PB रोड रस्ता रुंदीकरण प्रकरण, घेतलेली जमीन मूळ मालकाला परत करा अन्यथा दंड आकारू। उच्च न्यायालयाने इशारा देताच प्रशासनाला आली जाग। बेळगावमध्ये रविवारी साजरा होणार ईद मिलाद उत्सव, मिरवणुकीसाठी पोलीस बंदोबस्त करण्यात आलाय तैनात। शहर पोलीस आयुक्त याडा मार्टिन यांनी दिली माहिती। गृहनिर्माण मंत्री जमीर अहमद यांच्या वक्तव्यामुळे प्रेरित होऊन राज्यभरात पॅलेस्टाईन ध्वज फडकवण्याचे वाढले प्रमाण। बेळगावातील दरबार गल्लीमध्ये करण्यात आला पॅलेस्टाईन ध्वजाचा पेंडॉल। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। शहापुरातील बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुन्या PB रोड पर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी घेतलेली जमीन मूळ मालकांना परत करा अन्यथा दंड आकारू असा इशारा उच्च न्यायालयाने देताच आता प्रशासनाला जाग आली आहे। शहापुरातील बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुन्या PB रोड पर्यंतचा रस्ता रुंदीकरणासाठी घेतलेली जमीन मूळ मालकांना परत करा अन्यथा दंड आकारू असा इशारा उच्च न्यायालयाने देताच प्रशासनाला जाग आली आहे। रस्त्याची जागा मूळ मालकाला परत देण्यासाठी शुक्रवारी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून आरेखन पूर्ण करण्यात आले। शनिवारी प्रांताधिकारी व महापालिका आयुक्त ही जमीन मूळ मालकाला परत करणार आहेत। बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुन्या PB रोड पर्यंत 600 मीटरच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाची योजना बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडने आखली होती। पुढे भूसंपादन प्रक्रिया न राबवताच रस्ता करण्यात आला। त्यानंतर काही जमीन मालकांनी त्याला स्थगिती आणली, त्यामुळे स्मार्ट सिटीने महापालिकेकडे ना हरकत मागितली होती। ती महापालिकेने दिल्यानंतर भरपाईसाठी काही जमीन मालक न्यायालयात गेले होते। त्यामधील BT पाटील यांच्या याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली। त्यावेळी द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्मार्ट सिटी लिमिटेड व महापालिका अधिकाऱ्यांना फटकारून जमीन सन्मानपूर्वक परत देण्याचे आदेश दिले होते। त्यासाठी 23 सप्टेंबर पर्यंतची मुदत दिली होती। न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही जमीन मूळ मालकाला परत देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली। बुधवारी महापालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी व स्मार्ट सिटी योजनेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका आफरीन बानू बळ्ळारी यांच्यात झालेल्या बैठकीत रस्त्याचे सर्वेक्षण आणि आरेखन करण्याचा निर्णय झाला होता। त्यानुसार भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून गुरुवारपासून सर्वेक्षण व आरेखन सुरू करण्यात आले। ही प्रक्रिया शुक्रवारी संपली। संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आता 2 दिवस शिल्लक असल्याने ही जमीन शनिवारीच परत देण्यात येणार आहे। प्रांताधिकारी व महापालिका आयुक्त जमीन परत करण्याची प्रक्रिया पार पाडून सोमवारी उच्च न्यायालयाला याबाबतचा अहवाल सादर करणार आहेत। मंगळवारच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने स्मार्ट सिटी व महापालिका अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती। मालकाला जमीन सन्मानपूर्वक परत करा, न केल्यास 5 लाखांचा दंड आकारला जाईल। तसेच प्रांताधिकारी व महापालिका आयुक्तांच्या सेवा पुस्तिकेत प्रतिकूल नोंदी करण्याचा इशारा दिला होता। त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेगाने हालचाली केल्याचे दिसून आले। विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव। बेळगावमध्ये रविवारी होणाऱ्या ईद मिलाद उत्सवाच्या मिरवणुकीसाठी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय, असे शहर पोलीस आयुक्त याडा मार्टिन मार्गण्यान यांनी सांगितले। बेळगावमध्ये रविवारी होणाऱ्या ईद मिलाद उत्सवाच्या मिरवणुकीसाठी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय, असे शहर पोलीस आयुक्त याडा मार्टिन मार्गण्यान यांनी सांगितले। शनिवारी बेळगावमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की शहरामध्ये ईद मिलादच्या उत्सवानिमित्त होणाऱ्या मिरवणुकीत संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील भागांमध्ये CCTV कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत। ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಈ ಇಟ್ ಹಬ್ಬ ಅವರು ನಾಳೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅದೇ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಲೀಡರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ। ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ನಾಳೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಪೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ 6ರಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಂದೋಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 1200 ಮೆನ್ ಅದು ನಾವು ಬಂದೋಬಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 8 KSRP ಪ್ಲಟೂನ್ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು CSF ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು RAF ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಈಗ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಬಂದೋಬಸ್ಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರೌಂಡ್ 300 ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದೋಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ CPIಗಳು ACPಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸರ್? ACPಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ 5 ACPಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ 5 ACPಗಳು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 30 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದೋಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ? ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ हाकಬೇಕು ನಾವು हाकತೀವಿ. कोणत्याही परिस्थितीत शांतता आणि सुव्यवस्थेला धक्का लागू नये याची काळजी घेतली जाईल असे त्यांनी नमूद केले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. गृहनिर्माण मंत्री जमीर अहमद यांच्या वक्तव्यामुळे प्रेरित होऊन राज्यभरात पॅलेस्टाईन ध्वज फडकवण्याचं प्रमाण वाढलंय. गृहनिर्माण मंत्री जमीर अहमद यांच्या वक्तव्यामुळे प्रेरित होऊन राज्यभरात पॅलेस्टाईन ध्वज फडकवण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. बेळगाव शहरातही पॅलेस्टाईन ध्वज रंगाचा मोठा पेंडॉल उभारून काही उपद्रवी व्यक्तींनी अराजकता निर्माण केली आहे. बेळगावच्या दरबार गल्ली येथे पॅलेस्टाईन ध्वजासारखा दिसणारा पेंडॉल उभारण्यात आलाय. आतापर्यंत केवळ ध्वज फडकावण्यापर्यंत सीमित असलेल्या या कृतीमध्ये आता मोठा पेंडॉल उभारण्यात आलाय. बेळगाव शहर पोलिसांनी हा पेंडॉल उभारू नये असा आदेश दिला होता. मात्र पोलिसांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून या पेंडॉलचं बांधकाम करण्यात आलं आहे. शहरातील संवेदनशील भागामध्ये जवळपास 200 मीटर लांब रस्त्यावर हा पेंडॉल उभारण्यात आलाय. उद्या रविवारी होणाऱ्या ईद ए मिलाद मिरवणुकीची तयारी सुरू असून आजपासूनच रस्त्यावर सजावट केली जात आहे. रात्रभरात पॅलेस्टाईन ध्वजाच्या रंगामध्ये मोठ्या प्रमाणात पेंडॉल उभारणाऱ्या या उपद्रवी व्यक्तींनी स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशाचा भंग केला आहे. घटनास्थळी पालिकेतील विरोधी पक्षनेते मुजम्मिल डोनी यांची कार उभी होती. माध्यमांचे लोक घटनास्थळी पोहोचताच काँग्रेसचे पालिका सदस्य मुजम्मिल डोनी तिथून निघून गेले. ही घटना मार्केट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची. कुठे जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकॉन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ. दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया.
प्रकार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे। आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम। साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात। साड़ी तहजीब दिखाती, साड़ी परंपरा संभालती। महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना। आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम। आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। कर्नाटक पत्रकार विविधोद्देश सहकारी संघाची सभा शनिवारी बेळगावच्या शिवबसव नगरातील नागनूर रुद्राक्षी मठाच्या परिसरात असलेल्या विज्ञान केंद्राच्या खुल्या सभागृहात पार पडली। कर्नाटक पत्रकार विविधोद्देश सहकारी संघाची सभा शनिवारी बेळगावच्या शिवबसव नगरातील नागनूर रुद्राक्षी मठाच्या परिसरात असलेल्या विज्ञान केंद्राच्या खुल्या सभागृहात पार पडली। रुद्राक्षी मठाचे पीठाधीश डॉक्टर अल्लमप्रभू महास्वामी यांच्या सानिध्यात हा कार्यक्रम झाला। ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಸಭೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆ। ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಘದಿಂದ ಹಲವು ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಏನು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುರುಗೇಶ್ ಶಿವಪೂಜಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ, ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ। ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂಘ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ। ಇವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಲವಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। ಆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। ಆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ದಿನನಿತ್ಯದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ
ಆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಇಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರಬಹುದು ಅವರಿಗಾಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ ಭಾಗದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲ್ ಪರ್ವಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಿನಮಾನದ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲ್ ಪರ್ವಿಯವರು. ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲ್ ಪರ್ವಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲಾ ಮೆಟಗುಡ್ರವರು. बेळगाव जिल्हा कन्नड साहित्य परिषदेच्या अध्यक्षा मंगला मेटगुड, संघाचे अध्यक्ष मुरुगेश शिवपुजी, सुधा पट्टेद, ज्येष्ठ संपादक सलीम धारवाडकर, ज्येष्ठ साहित्यिक LS शास्त्री, सिद्धू यापल्वे आदी उपस्थित होते. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीमुळे महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना दंड भरावा लागलाय. त्यामुळे चूक केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून तो पैसा वसूल करावा अशी मागणी पालिकेतील भाजप सदस्य शंकर पाटील यांनी केली आहे. स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीमुळे महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना दंड भरावा लागला आहे. त्यामुळे चूक केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून तो पैसा वसूल करावा अशी मागणी पालिकेतील भाजप सदस्य शंकर पाटील यांनी केली आहे. शनिवारी बेळगावमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की स्मार्ट सिटीचे मागील MD आणि पालिकेचे मागील आयुक्त यांनी चूक केली आहे. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ಬೆಂಚ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಅವರು ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ AC ಅವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಅದು ರಸ್ತೆ ಹಸ್ತಾಂತರನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 99% ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ರೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 22 ಗುಂಟಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಸರ್. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಇದೆ ಸರ್, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮಂಡೇವರೆಗೂ ಗಡುವು ಇತ್ತು ಸರ್, ಮಂಡೇ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಬಟ್ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್, ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಸರ್. 9 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು CC ರೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಏನು ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನರು ತೆರಿಗೆ ತುಂಬಿದಂಥ ದುಡ್ಡು ಸರ್ 9 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸರ್. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇದು ರೋಡೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್. ಈಗ ಅದು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವರಿಂದ ಇದನ್ನು ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಧ್ವನಿ 100% ಎತ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 10 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಸರ್. 10 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜನರು ದುಡ್ಡು ಸರ್, ಅದು ಜನರು ತುಂಬಿದಂಥ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು 100% ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಕರೆದ್ವಿ ಸರ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ವಿ. 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವರು ಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವರು ಲಾ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್, ಅವರು ನಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್. ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಬಂದರು, ನಾವು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದು 20 crore ತುಂಬಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 1-2-3 ಡೇಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಕರೆದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಸರ್. ಒಂದು 20 crore rupees ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಠರಾವ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ನಾಗಿ ರೋಡು ನಾವು ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೋ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಸರ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು वापस ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ याबाबत काउन्सिलच्या बैठकीत आवाज उठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव.
हुक्केरी नगरपंचायत समोर रिकाम्या घागरी ठेवून आमदार आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध महिलांनी आक्रोश व्यक्त केला। हुक्केरी नगरपंचायत समोर रिकाम्या घागरी ठेवून आमदार आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध महिलांनी आक्रोश व्यक्त केला। पिण्याच्या पाण्याशिवाय महिलांना अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागते। आमदार निखिल कत्तीसह नगरपंचायत अधिकाऱ्यांविरुद्ध महिलांनी आक्रोश व्यक्त केला। आमदार आणि अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतरही पिण्याचे पाणी सोडले नाही असे महिलांनी म्हटले। तात्काळ पाणी सोडावे अन्यथा मोठा विरोध प्रदर्शन केला जाईल असा इशारा यावेळी महिलांनी दिला। राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव। या बातमीवरच बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली एक छोट्याशा विरामाची। कुठे जाऊ नका, पाहत रहा KMM मराठी। हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, ऋतु अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सरोना, मन भाई आराधना। विरामानंतर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहूयात पुढची बातमी। बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी शहराच्या बाहेरील चमकेरी क्रॉस जवळ बाईक आणि कारमध्ये अपघात झाला असून दोघांना किरकोळ दुखापत झाली आहे। बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी शहराच्या बाहेरील चमकेरी क्रॉस जवळ बाईक आणि कारचा अपघात झाला असून दोघांना किरकोळ इजा झाली आहे। बाईक स्वार हारुगेरी येथील असल्याचे समजते। अपघाताच्या ठिकाणी 15 लिटर ताडी सापडली आहे। महाराष्ट्रातील गोगवाड गावामध्ये कर्नाटक सीमा भागामध्ये उघडपणे मद्य विक्री होत आहे। कर्नाटकातील युवक ताडी आणि मटक्याच्या धंद्यामध्ये अडकत असून पोलीस खात्याने दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप केला जात आहे। ताडीची वाहतूक राजरोसपणे सुरू असून स्थानिक पोलीस विभागाने अशा सीमा भागामध्ये अधिक सतर्क राहावे अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे। राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव। RBI आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करून फसवणूक झालेल्या गरिबांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करेन असे गोकाकचे आमदार रमेश जारकीहोळी यांनी सांगितले। RBI आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करून फसवणूक झालेल्या गरिबांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करेन असे गोकाकचे आमदार रमेश जारकीहोळी यांनी सांगितले। शनिवारी शहरातील श्री महालक्ष्मी सभागृहात महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेकडून
74,86,00,000 रुपये कर्ज घेऊन परत न केल्याच्या प्रकरणाशी संबंधित त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕೂಗತ್ತಾದ 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಮಂಗಳವಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ 95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ 21 ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಇದ್ರ ಶಾಮಿಲ್ ಅನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ತಪ್ಪೈತಿ ಇವ್ರ ತಪ್ಪು ಮೊದಲು ಜನರು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ 3-6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಅದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 95ರಾಗ 22 ಕೋಟಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂಥ ಅಮೌಂಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ಬಂದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಸಹ ಮಂಗಳಕರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ದುರ್ದೈವ. ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರ ದುಡ್ಡು ಮುಗಿಸೋದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಆರೋಪಿ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ RBI ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇಡ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ವಾಯ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಅನ್ಕೋದು ಕೂತ್ರೆ ಪಾಪ ಬಡವರು ರೊಕ್ಕ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಮುಗಿಸುವಂಥ ನಡು ದಾರಿ ಹುಡುಕಾತು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಡವರು ಜನ ಏನು ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಇದು ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ 2 ಗಂಟೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಏನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೊಡೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಮಗನ ಸಿಕ್ಕ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನ ಸಿಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಲೇಟ್ ಆಕೈತೆ, ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಜಲ್ದಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಆದರೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಕೈತೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ದೆಲ್ಲರೂ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಲ ಕಚೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಮಾಜದವರು ಒಂದೇ ಸಂಬಂಧಿಕದವರು ಇಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಂಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳಿ ಆಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ 100 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತಿಶಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ಜನತೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಗ್ರಾಹಕರ ದುಡ್ಡು वापस ಕೊಡ್ತೀವಿ. फसवणुकीनंतर अधिकाऱ्यांनी आणि नेत्यांनी एकत्र येऊन गरिबांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले आहे. हे राज्यात प्रथमच घडले आहे. सहसा फसवणुकीनंतर बँकेचे व्यवस्थापक फरार होतात. मात्र या प्रकरणात मी आणि अधिकारी एकत्र येऊन गरिबांना न्याय मिळवून देत आहोत असे त्यांनी सांगितले. राजशेखर हिरेमठ, KMM मराठी, बेळगाव. संकेश्वर शहरातील दुर्दुंडीश्वर खासगी बाजारपेठेमध्ये व्यापार सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी भाजीपाला उत्पादकांनी हुक्केरी येथे झालेल्या जनस्पंदन कार्यक्रमामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन केली. संकेश्वर शहरातील दुर्दुंडेश्वर खासगी बाजारपेठेमध्ये व्यापार सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी भाजीपाला उत्पादकांनी हुक्केरी येथे झालेल्या जनस्पंदन कार्यक्रमात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन केली. भाजीपाला उत्पादकांनी बोलताना सांगितले की दुर्दुंडेश्वर बाजारपेठेबद्दल काही लोक शेतकरी वर्गामध्ये, सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये आणि सर्वसामान्यांमध्ये चुकीची माहिती पसरवत आहेत. आम्ही भाजीपाला पिकवणारे शेतकरी आहोत. आमचा दुर्दुंडेश्वर भाजीपाला बाजारपेठेमध्ये व्यापार अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. खरे उत्पादक आणि लढा देणारे कोण आहेत हे शोधून न्याय द्यावा आणि आम्हाला पुन्हा तत्काळ व्यापार सुरू करण्याची सोय करावी अशी विनंती भाजीपाला उत्पादकांनी निवेदनामध्ये केली. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಹೊರಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ದುರ್ಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಈ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನದಾಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೈತಿ ಮೊದಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದಾಯ ಅವರೇನ ಸ್ವಾವಲಂಬ ಮನೆಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆದಾಯನ 5,000 ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ APMCನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಬಂದು ಆವಾಗ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೈತರು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ 2-3 ರೂಲ್ಸ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಾವು, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತದಿಂದ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು, ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆವಾಗ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ರೈತರು ಬಂದರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಈಗಲೂ ರೈತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ನನಗೆ ಒಂದೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೈಪಲ್ಯದವರು ಬೇರೆ, ಈ ಬೇರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ, ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಒಂದೇ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಯಾರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारले आणि बोलताना सांगितले की हुक्केरी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मुद्दा चर्चा करून सामंजस्याने निर्णय घेण्यात येईल. सचिन कांबळे, KMM मराठी, हुक्केरी. पुन्हा एकदा एक नजर टाकूयात आजच्या ठळक घडामोडींवर. शहापुरातील बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुना PB रोड रस्ता रुंदीकरण प्रकरण. घेतलेली जमीन मूळ मालकाला परत करा, अन्यथा दंड आकारू. उच्च न्यायालयाने इशारा देताच प्रशासनाला आली जाग. बेळगावमध्ये रविवारी साजरा होणार ईद मिलाद उत्सव. मिरवणुकीसाठी पोलीस बंदोबस्त करण्यात आलाय तैनात. शहर पोलीस आयुक्त याडा मार्टिन यांनी दिली माहिती. गृहनिर्माण मंत्री जमीर अहमद यांच्या वक्तव्यामुळे प्रेरित होऊन राज्यभरात पॅलेस्टाईन ध्वज फडकवण्याचे वाढले प्रमाण. बेळगावातील दरबार गल्लीमध्ये करण्यात आला पॅलेस्टाईन ध्वजाचा पेंडॉल. बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आहे आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KMM मराठी. नमस्कार.